Good morning, my dear students. How are you all? Hope you all are fine, good and well. So today again, I'm from the platform of Kishore Patan. I'm Salsabil Karim Chaudhary, lecturer English, Noapara Degree College, Raujan, Chattogram. Before starting the class, I just want my students to make me sure that I am clear, my voice is clear, my screen is clear to you all or not. Can you please share me whether I am clear to you all or not? Let me check. Still please, my dear students, confirm me whether you can see me or not. Yeah. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. I'm seeing my students. Assalamu alaikum. Good morning. Hope you all are fine. Hope you all are doing well. Again, can you please make me sure or ensure me whether my voice, my screen and my sounds are clear or not? Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. I'm already seeing my students. They are already here with me. Thank you very much for coming in the class on time. Okay, thank you very much. Okay, I also have confirmed my voice, clear voice and sound and screen too. So today I think you all have seen the routine. What's our topic today? You have seen your routine. So in the previous class, what we had discussed about the university education, what we need to read actually, what will be our learning outcomes from the university education. Okay, so today our topic is about our ratios, students' tendencies to admit in the university. কিভাবে একটা ইউনিভার্সিটিতে একজন স্টুডেন্ট ভর্তি হওয়ার জন্য যুদ্ধ করে বা তার ইন্টেনশনসগুলো কি থাকে আফটার এসসি অ্যান্ড এইচএসসি, এই টপিকটা নিয়ে আমরা আজকে আলোচনা করব। দ্য টপিক ইজ ইউনিট 6 পাথ টু হায়ার এডুকেশন, লেসন 2 অ্যাক্সেস টু হায়ার এডুকেশন ইন বাংলাদেশ। ভালো করে খেয়াল করবা, চ্যাপ্টারটার নামই হচ্ছে অ্যাক্সেস টু হায়ার এডুকেশন ইন বাংলাদেশ। চ্যাপ্টারের নামের মধ্যে কিন্তু কি দিয়ে দেওয়া হয়েছে, ক্লুটা দিয়ে দেওয়া হয়েছে যে which chapter we are going to read today. ওকে, এটা কোন ক্লাস তানভীর মাম? এটা তো তোমরা নিশ্চয়ই জানো, এটা চেক করো। It's 11 plus, it's for 11 plus English for today, unit 6 lesson 2, unit 6 path to higher education. The chapter name, the unit name is path to higher education and the lesson name is access to higher education in Bangladesh. Bangladeshe education system e studentদের access পেতে হলে পাওয়ার রেশিওটা এবং পাওয়ার যে সিস্টেমটা সেটা নিয়ে আজকে আমরা আলোচনা করব। So let us start. I think you all are ready to enjoy the class. Hope raise your hands that you are ready or not, whether I will start the class or not. Okay, I'm seeing my students. Good morning, good morning. Assalamu alaikum, assalamu alaikum, assalamu alaikum. সবাই ভালো আছো নিশ্চয়ই, সবাই সুস্থ আছো, ভালো আছো। Actually today my screen is disturbing. Some okay, before we will start, maybe my screen is disturbing a lot today.
Okay, let it come to before starting the class. I just want to share with you about the topic or about today's chapter. That is the chapter which we will read today. It's about your choices of selecting universities after HSC. HSC পরে তোমাদের হচ্ছে যে ইন্টেনশন থাকে, তোমাদের যে ইচ্ছা থাকে কোথায় তোমরা পড়াশোনা করবা, কোথায় তোমরা পড়াশোনা করবা না, এটা সম্পর্কে কিন্তু আজকের চ্যাপ্টারে আমরা আলোচনা করব। তো চলো আমরা শুরু করব। আমার এটা একটু ঠিক করে নেই, কেন এটা হঠাৎ করে ডিস্টার্ব করছে আসলে আমি জানি না। These all are actually challenges what we have to face in our education. আর যে প্রতিদিন আমরা যে কাজ করছি সেটাতেও হচ্ছে এটা একটা চ্যালেঞ্জেস আর কি, যে আমরা অনেক কিছু মোকাবেলা করে আমরা এগিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছি। আমি ভালো আছি, আমি সুস্থ আছি, আলহামদুলিল্লাহ, এভরিথিং ইজ গোয়িং অন গুড। Don't get panic, okay? I'm fine means very good. Akash Shaha, you have already given me the answer that your intention is to admit in the Dhaka University. The thing which you have said here, no, it will get it here also. That as a student, তুমি যে অ্যানসারটা দিয়েছো না, এই অ্যানসারটা এই ধরনের কোশ্চেন্স গুলো কিন্তু তোমরা আজকে ওকে। I feel my screen is clearing. No? Now it's okay? Now it's okay maybe? My dear students, please make me sure. Okay, I'm saying that it's okay. Now, okay, let us start. Our targets. Before starting the class, I already told you and I already shared the targets of our today's class. So let us see our targets, that what we are going to read today. আমাদের আজকের টার্গেট হলো যে হায়ার এডুকেশনে অ্যাক্সেস পাওয়ার জন্য যে বিষয়গুলো আমরা মাথায় নেই বা যে বিষয়গুলো আমাদের কাজ করে সেটা নিয়ে কিন্তু আজকে আমাদের পড়াশোনার বিষয়। প্রতিদিনই প্রতি ক্লাসটা শুরু করার আগেই হচ্ছে আমি তোমাদের সাথে সবসময় আলোচনা করি যে আমরা যখনই পড়তে যাব অবশ্যই আমরা চিন্তা করবো আজকে আমরা কি পড়বো, আমাদের এই আজকে যেটা পড়লাম সেই পড়াটা থেকে আমার কি অর্জন হলো, আমার অর্জনে যে আমরা বেশিরভাগ মানুষই কি করি, কাজ করি কিন্তু করার আগে ভাবি না যে এই জায়গাটা আমাকে কোথায় নিয়ে যাবে, বা এই পড়াটা আমার আলটিমেট শুধু পড়ার ক্ষেত্রেই বলবো না, আমি আমাদের যে কোনো কাজের ক্ষেত্রেই বলবো যে এই কাজটা করে আমার সেলফ স্যাটিসফ্যাকশন কি, আমার অর্জন কি, আমি যে সময়টা ব্যয় করলাম সেটা থেকে আমি কি নিয়ে যাচ্ছি, এটা হচ্ছে সবসময় আমাদের চিন্তায় রাখতে হবে। লাইক দ্যাট আমাদের আজকের চ্যাপ্টারের টার্গেট হচ্ছে, বা আমরা আজকে কি করবো দ্যাট সেটা বিষয়টা হচ্ছে টার্গেটটা হাউ মেনি পাবলিক, আজকে আমরা জানবো হাউ মেনি পাবলিক অ্যান্ড প্রাইভেট ইউনিভার্সিটিস আর দেয়ার ইন বাংলাদেশ। যখন বইটা সংস্করণ হয়েছিল তখন তার সার্ভে অনুযায়ী বাংলাদেশে পাবলিক এবং প্রাইভেট ইউনিভার্সিটির একটা রেশিও, একটা সার্ভে রিপোর্টস এখানে দেওয়া হয়েছে, এটা সম্পর্কে আমরা আজকে জানবো। অ্যান্ড what percentage of students get opportunities for admission into tertiary education? Tertiary, what is the meaning of tertiary education? Tertiary education means হচ্ছে তোমার এসএসসি এবং এইচএসসি পরে তুমি যে হায়ার এডুকেশনের জন্য তৃতীয় ধাপে পৌঁছে যাও, নেক্সট লেভেলে যাও, দ্যাট ইজ কল্ড টার্সিয়ারি এডুকেশন। এখন এখানে আমাদের টার্গেট হচ্ছে কত পার্সেন্টেজ স্টুডেন্টস অপরচুনিটি পায় সেই টার্সিয়ারি এডুকেশনে যাওয়ার জন্য। ওকে, এইবার আমাদের থার্ড কোয়েশ্চেন, হাউ মেনি ক্যাটাগরিজ অফ ইনস্টিটিউশনস, কত ধরনের আমাদের দেশে এডুকেশন সিস্টেমের কত ধরনের ক্যাটাগরি আছে টার্সিয়ারি এডুকেশনের সাথে রিলেটেড, মানে তৃতীয় ধাপ, মানে আমাদের অনার্স মাস্টার্স হায়ার এডুকেশনে যাওয়ার জন্য কত ধরনের সেক্টরস আছে সেটা সম্পর্কে আমরা জানবো। অ্যান্ড হাউ মেনি কলেজেস প্রোভাইড, এবং শুধু ইউনিভার্সিটিস না,
কিছু কলেজেসও আছে যারা কিন্তু কি করছে, টারশিয়ারি লেভেলের এডুকেশন দিয়ে থাকছে। ওকে, দেন আওয়ার লাস্ট কোশ্চেন ইজ হোয়াট আর দ্য বেনিফিটস অফ পাবলিক ইউনিভার্সিটি। আমরা কেন পাবলিক ইউনিভার্সিটির দিকে ধাবিত হই, পাবলিক ইউনিভার্সিটিগুলোর বেনিফিটসগুলো কি সেটা সম্পর্কে আমরা জানবো। তাহলে আমাকে চটপট বলো তো আজকে আমরা কি কি বলবো, সবাই পার্টিসিপেট করো। আজকে আমরা জানবো প্রথমত হচ্ছে বাংলাদেশে কয়টা পাবলিক ইউনিভার্সিটি এবং কয়টা প্রাইভেট ইউনিভার্সিটি আছে এটা আমরা জানবো। পার্সেন্টেজটা কত, যে কত পার্সেন্টেজ বাংলাদেশের জনসংখ্যার, ইয়াং জেনারেশনের বা আফটার এইচএসসি কত স্টুডেন্ট তারা অপরচুনিটি পায় হায়ার এডুকেশনে যাওয়ার জন্য। নাম্বার 2। নাম্বার 3 হচ্ছে আমরা কি জানবো, যে টারশিয়ারি লেভেলের পড়াশোনার জন্য আমাদের দেশে কয়টা সেক্টর আছে বা কয়টা ক্যাটাগরিজ আছে পড়াশোনা করার জন্য। ইউনিট 6 লেসন 2, ইউনিট 6 লেসন 2 আজকে আমাদের পড়ার বিষয় ইউনিট 6 লেসন 2। এরপর আমরা আজকে জানবো যে হাউ মেনি কলেজেস আছে এই টারশিয়ারি লেভেলসের এগুলো পড়াশোনাগুলো শিক্ষা ব্যবস্থা চালু আছে এটা সম্পর্কে জানবো। এরপর আমাদের লাস্ট কোয়েশ্চেন হচ্ছে পাবলিক ইউনিভার্সিটির বেনিফিটসটা কি, কেন আমরা পাবলিক ইউনিভার্সিটিগুলোর দিকে ইন্টারেস্ট ফিল করি সেটা সম্পর্কে জানবো। সো লেট আস স্টার্ট। বিফোর স্টার্টিং দ্য ক্লাস আই অলরেডি ডু হোয়াট ইউ নো অল, তোমরা সবাই জানো যেটা হচ্ছে কি লেকচারের শব্দ, লেকচারে যে কঠিন শব্দগুলো আছে সেই কঠিন শব্দগুলো যেহেতু আমার লেকচারের মাধ্যমে তোমরা বুঝতে পারো, কারণ আমি ওই ওয়ার্ডগুলো ইউজ করবো, সো দ্যাট ইউ আর হ্যাবিটেড, ইউ ক্যান বি হ্যাবিটেড উইথ দ্য ওয়ার্ডস ইন দ্য প্যাসেজ। প্যাসেজের যে ওয়ার্ডগুলো আছে সেই শব্দগুলোর সাথে যেন তোমরা কি হও, 72 পেজ নাম্বার 72 সে শব্দগুলোর সাথে যেন তোমরা ইউজ টু হতে পারো, তোমাদের কাছে যেন কনফ্লিক্ট না হয়, এই জন্য আমি প্রতি সময়ে কি করি, আগে আমি ভোক্যাব দিয়ে শুরু করি। ভোক্যাবের একটা আরেকটা দিক হচ্ছে তোমরা জানো যে আমাদের টার্গেট হচ্ছে প্রতিটা প্যাসেজ থেকে একটা পরীক্ষার প্রিপারেশন নেওয়া, এক্সাম প্রিপারেশন নেওয়া। সো এক্সাম প্রিপারেশনে তোমরা জানো তোমাদের ভোক্যাবুলারি চুজ দ্য কারেক্ট অ্যান্সার থাকে যেখানে তোমরা 5 মার্কস ক্যারি করতে পারো এবং কোয়েশ্চেন মার্কস থাকে যেখানে তোমরা 10 মার্কস ক্যারি করো। সো ফ্রম টুডেজ ক্লাস আমরা কোয়েশ্চেন আনসারের জন্য পড়বো 10 মার্কস, চুজ দ্য কারেক্ট অ্যান্সারের জন্য 5 মার্কস 15 মার্কস অ্যান্ড দ্য সামারি, আমরা সামারির জন্য আজকের চ্যাপ্টারটা পড়বো। তাহলে 10 10 20 আর 5 25 আমাদের আজকে টার্গেট হচ্ছে 25 মার্কসের কোয়েশ্চেন নিয়ে কোয়েশ্চেন প্রিপারেশন আমরা আজকে ক্লাসে করব। সো আমি একটু বলতে চাই এই চ্যাপ্টারটা, দ্য চ্যাপ্টার উইচ উই আর রিডিং টুডে, ইট ইজ অলসো আ বোর্ড কোয়েশ্চেন। এটা হচ্ছে সিলেট বোর্ড, আমরা দেখবো সিলেট বোর্ড আর মেবি আমি দেখবো পরের স্লাইডে 2017 এবং 2019 সালে দুটো বোর্ডে এটা কভার করেছিল এই চ্যাপ্টারটা। So let us start, let us see the meaning of this word. What is the meaning of comprise? So in this chapter you will find the word comprise. I hope you know what is the meaning of comprise. The word comprise means consist of মানে হচ্ছে কোনো কিছু দিয়ে তৈরি। Give me 1 minute so that I can fix my auto focus. I hope you now your screen is clear. Okay, isn't it? So our first word is comprise of. What is the meaning of comprise of? Comprise of means consist of. Our next word is Our next word is spectacular. What is the meaning of spectacular? Spectacular means obviously যেটা লক্ষণীয়, যেটা হতেই পারে। স্পেকটাকুলার মানে হচ্ছে যেটা আমরা চোখে পড়ে, আমাদের লক্ষণে পড়ে বা আমাদের আয়ত্তে আসে, এটাকে বলা হয় স্পেকটাকুলার। Our third word is tertiary. What is the meaning of tertiary? আমি আগেই বলেছি tertiary means third in order or level. Tertiary means what? Third in order or level. Our fourth word is affiliated. What is the meaning of affiliated? Affiliated মানে হচ্ছে সংযুক্ত, কোনো কিছুর সাথে যুক্ত থাকা। Affiliated means adapted or adapted আর বাংলায় বলবো আমরা সংযুক্ত। What is the meaning of support? Support means help. Support means help. And enrolled means was enlisted. Enrolled মানে হচ্ছে কোনো জায়গায় একটা জিনিস নাম ঢোকানো থাকা, অধিভুক্ত বলতে পারো না, enrolled মানে অধিভুক্ত না,
অ্যাফিলিয়েটেড মানে হচ্ছে অধিভুক্ত, যারা অ্যান্সার দিচ্ছ ভেরি গুড। দৃশ্যমান, শাকিল ভেরি গুড, দৃশ্যমান, যেটা তোমরা বলবে স্পেকটেকুলার, দৃশ্যমান, ভেরি গুড, খুবই সুন্দর শব্দ বলেছো বাংলায়। অধিভুক্ত বলেছো, অ্যাফিলিয়েটেড। কম্প্রাইজ মানে হ্যাঁ গঠিত, বাহ বেশ ভালো, খুবই ভালো। আচ্ছা এবার আসো আমরা এনরোল মানে কোনো এনলিস্টেড হওয়া, কোনো একটা শিটে বা কোনো একটা লিস্টে নামটা থাকা, এটা হচ্ছে এনলিস্টেড। কম্পেনসেশন, কম্পেনসেশন শব্দটার সাথে আমরা সবাই এখন খুবই, আমাদের ইয়াং জেনারেশন খুবই এটার সাথে ইউজ টু, এবং মোস্টলি আমি দেখি আমার স্টুডেন্টরা, আচ্ছা আমার স্টুডেন্টরা এই শব্দটা বেশ ইউজ করে। কম্পেনসেশন মানে হচ্ছে কি অ্যালাউন্স, কম্পেনসেশন মানে হচ্ছে কোনো কিছু অ্যালাউন্স দেওয়া। এরপর আছে সিম্পোজিয়াম, এটাও জানো তোমরা, ডিবেট করো অনেকে, ডিসকাশন। সিম্পোজিয়াম মানে হচ্ছে এক ধরনের ডিসকাশন, যেখানে মানুষ তার যে কোনো টপিক নিয়ে, এখন যেমন আমি তোমাদের সাথে ক্লাস নিচ্ছি, ইটস এ কাইন্ড অফ ডিসকাশন, যে তোমরাও পার্টিসিপেট করছো, আমিও বলছি, যেখানে একটা পজিটিভ, একটা ফিডব্যাক, একটা ইভ্যালুয়েশন, একটা ফ্যাসিলিটেটিং, একটা অ্যাসিস্টিং, এই বিষয়গুলো থাকে। দিস ইজ লাইক symposium is called. And subsidize, subsidize means হচ্ছে স্পন্সর করা, subsidize মানে হচ্ছে স্পন্সর করা। ওকে, আচ্ছা আমি আমার স্টুডেন্টদেরকে রিকোয়েস্ট করব, তোমরা সবাই তোমাদের স্ক্রিনটা, তোমাদের মোবাইল স্ক্রিনটা সোয়াইপ করে নাও, অন্য এটা ল্যান্ডস্কেপে করে নাও, সো দ্যাট তোমরা একেবারেই ক্লাসে কনসেন্ট্রেট করতে পারো। অন্যের ইটস ইম্পর্টেন্ট টু লিসেন দ্য থিংস, ইউ নো, দেন সিইং দ্য আদার্সেস কমেন্ট। অন্যের কমেন্ট দেখাচ্ছ, তুমি নিজে এখান থেকে কি অর্জন করে যাচ্ছ, দ্যাট ইজ ইম্পর্টেন্ট ফর ইউ। কারণ তোমরা সবাই কষ্ট করে এখানে বসে আছো, এখানে সময় ব্যয় করছো লার্নিং এর জন্য, কিছু শেখার জন্য, পড়ার জন্য, তোমাদের বাসায় যেন আর পড়তে না হয়, সেই কারণে বাসায় অন্য এইটা নিয়ে যেন আলাদা করে আবার বসতে না হয়, এই জন্যই আমরা ক্লাসটা করছি। সো তোমাদের টার্গেট, আমি বারবার বলছি, সবসময় যা কিছু করবা টার্গেট নিয়ে করবা। টার্গেটটা কি, সেটা টার্গেটটা হচ্ছে আমি আধা ঘন্টা এখানে সময় ব্যয় করছি, মানে এখান থেকে আমি কিছু পড়া, কিছু জিনিস শিখে যাব। তাহলে তোমরা সবাই, আমি আশা করবো সব স্টুডেন্টরা তোমরা তোমাদের মোবাইল স্ক্রিনটা সোয়াইপ করে নাও, সবাই ল্যান্ডস্কেপে করে নাও। ওকে, আওয়ার নেক্সট টপিক। তাহলে চলো আমরা টার্গেটও জানলাম। টার্গেটের প্রথম কোয়েশ্চেন ছিল বাংলাদেশে কয়টা প্রাইভেট অ্যান্ড পাবলিক ইউনিভার্সিটিস আছে, সেই কোয়েশ্চেনটা আমরা আমাদের প্যাসেজের প্রথম প্যারাতেই পেয়ে যাব। হ্যাঁ, ক্যামেরা ডিস্টার্ব করছিল তখন, এখন মনে হয় ঠিক আছে, অটো ফোকাসটা আমি অফ করেছি। আমি আচ্ছা, আমি একটু কমেন্টসগুলো পড়ার চেষ্টা করছি, তোমাদের ক্লাস ধরতে কোনো অসুবিধা হচ্ছে কিনা। এখন মেবি ঠিক আছে তাই না তোমাদের স্ক্রিন? হ্যাঁ, আসো এবার টারশিয়ারি। সবাই বই তো নিশ্চয়ই সবার সামনে আছে। সবাই হচ্ছে, আমি যে সেন্টেন্সগুলো, আমি যে ওয়ার্ডসগুলো আন্ডারলাইন করেছি, তোমরাও তোমাদের বইয়ে, তোমাদের টেক্সটে, তোমাদের প্যাসেজে, তোমাদের সেই প্যারাগুলোতে সেই সেন্টেন্সগুলো বা সেই ওয়ার্ডসগুলো কি করে নাও, আন্ডারলাইন করে নাও। দিস ইজ ইয়োর পাঞ্চ ওয়ার্ড। ওকে, এগুলো হচ্ছে তোমাদের পাঞ্চ ওয়ার্ড, আর এগুলো তোমাদের কনক্রিট ওয়ার্ড, ফ্রম ওয়্যার ইউ উইল গেট দ্য থিম অফ দ্য টপিক। ওকে, আসো, tertiary education in Bangladesh comprises of two categories of institutions. Tertiary, আমাদের দেশে থার্ড লেভেল এডুকেশন গুলো তিন ধরনের, কত বলেছে, টু ক্যাটাগরিজ, দুটো ক্যাটাগরি থাকে। এক নম্বর হচ্ছে ডিগ্রি অ্যাওয়ার্ডিং ইনস্টিটিউশনস অ্যান্ড কলেজেস অ্যাফিলিয়েটেড উইথ দ্য ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি। কোয়েশ্চেন পেয়ে গেছি আমরা, সবাই অ্যান্সার করো আমার সাথে সাথে, সবাই আমার সাথে সাথে অ্যান্সার করো, সবাই আমার সাথে অ্যান্সার করো যে বাংলাদেশের টারশিয়ারি লেভেল মানে থার্ড লেভেলের এডুকেশন সিস্টেমে দুটো সেক্টর আছে। একটা হচ্ছে কি, একটা হচ্ছে ডিগ্রি অ্যাওয়ার্ডিং ইউনিভার্সিটিস, আর দুই নম্বরটা কি, দুই নম্বরটা হচ্ছে কলেজেস আন্ডার আর অ্যাফিলিয়েটেড উইথ ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি। এক নম্বর কোয়েশ্চেন আমরা পেয়ে গেলাম। There were only 4 universities. কয়টা ইউনিভার্সিটিস ছিল? 4 universities in Bangladesh at the time of independence in 1971. 1971 সালে আমাদের বাংলাদেশে শুধুমাত্র 4টা ইউনিভার্সিটি
ছিল, যারা হায়ার বা টার্সিয়ারি লেভেলের এডুকেশনের জন্য অ্যাফিলিয়েটেড ছিল। আফটার দ্যাট এরপরে কি হয়েছে দেখো, অল অফ দোজ ইউনিভার্সিটিজ ওয়ার পাবলিকলি ফাইন্যান্স অটোনোমাস এন্টিটিস। আচ্ছা, এগুলো হচ্ছে গভর্নমেন্ট চালাতো, কিন্তু স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা, স্বায়ত্তশাসিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ছিল অ্যাট প্রেজেন্ট। কিন্তু এখন সেই 4টা থেকে কটা হয়েছে, 35টা ইউনিভার্সিটিতে উন্নত হয়েছে। ওকে, আমার স্টুডেন্টসরা অলরেডি অ্যান্সার করছে। আচ্ছা, নো মোর কোনো ইরিলিভেন্ট, আমি কোনো কমেন্ট চাই না, আমি কিছু ইরিলিভেন্ট কমেন্ট পাচ্ছি। সজীব মজুমদার, প্লিজ I will request you no irrelevant comments. Try to comment according to your text, according to your, it's your classroom, it's not your private zone, so try to communicate with the ক্লাস অর লার্নিং ম্যাটেরিয়ালস। ওকে, তাহলে তোমাদের কাছে আমার প্রশ্ন ছিল, 1 নম্বর প্রশ্ন, বাংলাদেশে আমরা প্রথমে যেটা পেয়েছিলাম যে প্রাইভেট ইউনিভার্সিটি এবং পাবলিক ইউনিভার্সিটির রেশিও কত। তোমরা দেখেছো যে 1971 সালে বাংলাদেশে চারটা ইউনিভার্সিটি ছিল, যেটা 1971 সালে, যেটা পরবর্তীতে 35 ইউনিভার্সিটিতে উন্নত হয়েছে। তাহলে আরেকটা কোয়েশ্চেন ছিল যে টার্সিয়ারি এডুকেশনের দুটো ক্যাটাগরি, একটা হচ্ছে কলেজেস অ্যাফিলিয়েটেড উইথ ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি, আরটা হচ্ছে ডিগ্রি অ্যাওয়ার্ডিং ইউনিভার্সিটি। তাহলে এই কোয়েশ্চেনে মানে আমাদের এখন আমরা যেটা জানলাম, কমপ্লিট কন্ডিশন অফ পাবলিক ইউনিভার্সিটি ডিউরিং লিবারেশন ওয়ার, পাবলিক কন্ডিশন অফ পাবলিক ইউনিভার্সিটি ডিউরিং লিবারেশন ওয়ার। তাহলে আজকে আমাদের একটা জ্ঞান অর্জন হলো বা একটা নলেজ আমরা গেইন করলাম, দ্যাট ইজ যে যুদ্ধের সময় বা 1971 সালে হচ্ছে তোমার 71 সালে আমাদের দেশের শিক্ষা ব্যবস্থা, যেখানে টার্সিয়ারি লেভেলের এডুকেশনের কথা আমরা বলেছি, সেখানে কত পার্সেন্ট বা কতটা ইউনিভার্সিটি ওই সময় ছিল, এবং আফটার লিবারেশনের ওয়ারের পরবর্তীতে আমরা কতটুকু উন্নত হয়েছে এই শিক্ষা ব্যবস্থায়, সেটা আমরা জেনেছি। এরপর আসো, হাউ মেনি পাবলিক অ্যান্ড প্রাইভেট ইউনিভার্সিটিস আর দেয়ার ইন বাংলাদেশ, ওই যে আমাদের ফার্স্ট টার্গেট, ঠিক আছে, ওইটা সম্পর্কে আমরা এখানে জানবো তোমাদের বইয়ের সেকেন্ড প্যারা। প্রাইভেট ইউনিভার্সিটিস আর রিলেটিভলি নিউ ফেনোমেনন, একটা নতুন বিষয় প্রাইভেট ইউনিভার্সিটি। পাবলিক ইউনিভার্সিটি সম্পর্কে আমরা জানলাম, এখন প্রাইভেট ইউনিভার্সিটি হচ্ছে আমাদের দেশে একটা নতুন একটা ফেনোমেনন। ইন দিস কান্ট্রি ইন আর্লি 1998 the private sector came forward to establish universities। যখন পাবলিক ইউনিভার্সিটিস গুলোর মধ্যে দেখা যাচ্ছে দেশে ধীরে ধীরে শিক্ষার হার বাড়ছে, শিক্ষার হার যখন বাড়ছে তখন শুধুমাত্র পাবলিক ইউনিভার্সিটিসগুলো সেই স্টুডেন্টদেরকে ব্যাকআপ দিতে পারছে না, তখন আস্তে আস্তে কি করছে, প্রাইভেট ইউনিভার্সিটিসগুলো সামনের দিকে এগিয়ে আসছে, যেটা 1990s থেকে কি হচ্ছে, খুবই কমন ভাবে দেখা দিচ্ছে। Since then the country has experienced a spectacular growth in private universities, mostly in around Dhaka and couple of other large cities। প্রাইভেট ইউনিভার্সিটির ধারণাটা প্রথম কিন্তু কোথায়, ঢাকা কেন্দ্রিক হয়, এবং ঢাকার আশেপাশে যে জায়গাগুলো হচ্ছে একটু উন্নত ছিল, সেই উন্নত জায়গাগুলোর মধ্যে প্রথম প্রাইভেট ইউনিভার্সিটির ধারণা আসে। এরপর দেখ, at present ওই যে রেশিও আমাদের টার্গেটে আসছে, দেখো at present there are 79 private universities। এখন আমাদের দেশে 79 প্রাইভেট ইউনিভার্সিটি আছে, এবং the number of colleges, ভালো করে খেয়াল করে, এটা আবার আরেকটা টপিক, the number of colleges providing tertiary level education is around 1400। টার্সিয়ারি লেভেল কলেজগুলো যে পর্যায়ে, কলেজগুলোতে যে পড়াশোনা হায়ার লেভেলের এডুকেশন চলছে, সেটার সংখ্যা হচ্ছে 1400, এবং মোস্ট অফ দ্যাম, তাদের মধ্যে বেশিরভাগ বিএ পাস এডুকেশন অফ 3 years ডিউরেশন, 3 বছর মেয়াদি পাস কোর্সের পড়াশোনায় বেশি হয়ে থাকে। শুধুমাত্র অনলি 1/3 অফ দ্যাম অফার বিএ অনার্স। বিএ অনার্স মানে হচ্ছে অনার্স, যেটা আমরা পড়ি যে কোনো একটা সাবজেক্ট নিয়ে পার্টিকুলারলি পড়া, আর ডিগ্রিতে হচ্ছে অনেকগুলো সায়েন্স, কমার্স এভাবে ভাগ করা থাকে। শুধু 1/3 কলেজগুলো কি দিচ্ছে, অনার্স লেভেলের পড়াশোনা দিচ্ছে, আর খুবই কম এমএ ডিগ্রিজ বা মাস্টার্স ডিগ্রিগুলো দেওয়া হচ্ছে। অল অফ দিস কলেজেস আর অ্যাফিলিয়েটেড উইথ দ্য ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি। আগেই বলেছি আমরা প্রথম ক্যাটাগরিটা আমরা পড়ে নিয়েছি,
ইউজিসির আন্ডারে থাকে এবং ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির আন্ডারে থাকে। তাহলে চলো আমরা সবাই পার্টিসিপেট করি। আমি কোশ্চেন করছি, তোমরা পার্টিসিপেট করবা। আমি কোশ্চেন করছি, তোমরা পার্টিসিপেট করবা। বাংলাদেশে প্রাইভেট ইউনিভার্সিটির ধারণাটা কত সালে মানুষের মাঝে পপুলার হয়? বলো দেখি, কত সালে প্রাইভেট ইউনিভার্সিটির ধারণা পপুলার হয় বাংলাদেশের মানুষের কাছে? আমি আনসার আশা করছি সবাই আমাকে আনসার দিবা যে কত সালে বাংলাদেশে প্রাইভেট ইউনিভার্সিটিগুলোর ধারণা ইমপ্লিমেন্টেড হয় বা ইন্ট্রোডিউসড হয়? 1990s। এরপরে বাংলাদেশে আমরা পেয়েছি যে 79 প্রাইভেট ইউনিভার্সিটি আছে যারা হচ্ছে টার্সিয়ারি লেভেলের এডুকেশনকে এনশিওর করছে, আর কলেজেস আছে 1400-র মতো যারা ডিগ্রি অর্থাৎ বিএ পাস এবং বিএ অনার্স, খুবই কম। বিএ অনার্সের পরিমাণ হচ্ছে, ভেরি গুড মাই ডিয়ার স্টুডেন্টস, বিএ অনার্সের পরিমাণ কত? 1/3। বিএ অনার্সের পরিমাণ কত? 1/3। বিএ অনার্স হচ্ছে 1/3, হ্যাঁ, বিএ অনার্সের পরিমাণ বা সংখ্যা হচ্ছে 1/3। 1/3 মনে রাখবা, 1/3 হচ্ছে বিএ অনার্স। এগুলো তোমাদের চুজ দ্য কারেক্ট আনসারে আসতে পারে পরীক্ষায়। 1400 আছে সংখ্যা। এবং কলেজেসগুলো কার সাথে অ্যাফিলিয়েটেড মনে করে দেখো তো আমি কি বলেছিলাম। কলেজেসগুলো, যতগুলো কলেজের কথা বলা হয়েছে যারা ডিগ্রি এবং অনার্স লেভেল এবং মাস্টার্স লেভেলের এডুকেশন, টার্সিয়ারি লেভেলের এডুকেশন দিচ্ছে, সেটা অ্যাফিলিয়েটেড কার সাথে? ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির সাথে। কার সাথে? ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির সাথে। তোমরা একটু ভেবে দেখো আনসারগুলো তোমাদের মাথায় আছে কিনা। তাহলে আমরা এখান থেকে 3টা কোশ্চেন 1990s পেলাম, প্রাইভেট ইউনিভার্সিটির ইন্ট্রোডাকশন। আমরা পেলাম আমাদের দেশে কয়টা প্রাইভেট ইউনিভার্সিটি আছে, আমরা পেলাম আমাদের দেশে কয়টা টার্সিয়ারি লেভেলের এডুকেশন, কয়টা কলেজে পড়ানো হচ্ছে। এরপর আমরা পেলাম হচ্ছে বিএ অনার্সের রেশিও কতটুকু ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটিগুলোতে। ভেরি গুড মাই ডিয়ার স্টুডেন্টস, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ দোজ হু আর পার্টিসিপেটিং ইন দ্য ক্লাস। এবার আসো আমাদের নেক্সট লেভেল। এই টপিকটা ভালো করে দেখো, এই প্যারাটা accessibility to higher education, accessibility to higher education। এখানে কোশ্চেন হচ্ছে accessibility to higher education। আমাদের চ্যাপ্টারের নামই ছিল কিন্তু access to higher education, access to higher education। এই প্যারাটা খুবই ভালো করে দেখো, কারণ এই প্যারাটা থেকে তোমাদের অনেকবারই বোর্ড কোশ্চেনে সামারি রাইটিং এসেছে। আমি আবারও বলছি, এই প্যারাটা ভালো করে বোঝার চেষ্টা করো। এটা থেকে তোমরা পরীক্ষায় কিন্তু কি পেয়েছো? সামারি রাইটিং পেয়েছো, যেটা থেকে 10 মার্কস ক্যারি করে। সো let us read and let us try to find out the key sentences from this passage. Okay, let us see. আর প্রথমে যে প্যারাটা পড়েছে, এই প্যারাটা থেকে মোস্টলি হচ্ছে তোমাদের চুজ দ্য কারেক্ট আনসার অ্যান্ড কোয়েশ্চেন আনসারের পার্টের কোয়েশ্চেন হয়েছে। তাহলে আমাদের আজকে বলেছি আমি প্রথম ক্লাসে আমাদের টার্গেট হচ্ছে সামারি, চুজ দ্য কারেক্ট আনসার অ্যান্ড কোয়েশ্চেন আনসার। আমরা 25 মার্কসের জন্য আজকে রেডি হচ্ছি। চলো আমরা পড়ে দেখি কি বলছে। Accessibility to higher education implies that students get the opportunity to get university education and sufficient support from educational institutions. এখানে কি বলা হয়েছে? accessibility to higher education implies that students, আমাদের দেশের ছেলে মেয়েরা এইচএসসির পরে এখন খুবই কমন হয়ে গেছে যে পাবলিক ইউনিভার্সিটিগুলোতে, পাবলিক বলো প্রাইভেট ইউনিভার্সিটিগুলোতে মানে অনার্স লেভেল মানে হায়ার এডুকেশনে এডুকেটেড হওয়ার সুযোগ বাংলাদেশে অনেকখানি বেড়ে গেছে, যেটা পূর্বে ছিল না। আসলে শিক্ষাটা এখন আমরা যেভাবে অনেক বেশি হায়ার, অনেক বেশি অ্যাম্বিশাস, অনেক বেশি এডুকেটেড হচ্ছি, অনেক বেশি শিক্ষিত হওয়ার বীজ বুনছি, ভিশনারি হচ্ছি, হ্যাঁ, এটা কিন্তু আগে ছিল না। সংখ্যা ধীরে ধীরে কিন্তু বাড়ছে। এখন দেখো, ইনক্রিজিং এনরোলমেন্ট অ্যাট দ্য সেকেন্ডারি অ্যান্ড হায়ার সেকেন্ডারি লেভেল পুটস প্রেশার অন হায়ার এডুকেশনাল ইনস্টিটিউশন। কি বলেছে দেখো, যেহেতু এসএসসিতে এবং এইচএসসিতে পাশের সংখ্যা অনেক বেশি, সেই কারণে যেহেতু এসএসসি এবং এইচএসসিতে পাশের সংখ্যা ধীরে ধীরে বাড়ছে, শিক্ষিতের হার বাড়ছে, যেই কারণে এটার প্রেশারটা গিয়ে কোথায় পড়ছে?
হায়ার এডুকেশনে, টার্সিয়ারি লেভেলের এডুকেশনে গিয়ে পড়ছে। তাহলে অবশ্যই যেহেতু আমাদের শিক্ষার হার বা শিক্ষিতের হার বা এইচএসসি পাশের হার বাড়ছে, সেই কারণে অবশ্যই আমাকে চিন্তা করতে হবে যে আমার ছেলে মেয়েদের বা আমার স্টুডেন্টদের আমার দেশের ভবিষ্যতের কি একটা লেভেল বেস্ট একটা এডুকেশনকে এনশিওর করা। কিন্তু বাট ডিউ টু লিমিটেড ক্যাপাসিটি, আমাদের দেশে লিমিটেড ক্যাপাসিটির কারণে only a small number of students may be enrolled in universities। কিন্তু দেখো এখানে কজ এন্ড ইফেক্ট সেন্টেন্স, আমাদের দেশে এখন শিক্ষিতর হার বাড়ছে, তোমার এসএসসি এইচএসসি তে স্টুডেন্টদের পাশের হার বাড়ছে। অবশ্যই মানুষ একটা একটা ধাপে, মানুষ দেখো না সিঁড়ির মতো এক জায়গা থেকে এক জায়গায় উঠতে পছন্দ করে। যার কাছে পড়ার নেশা লেগে যায় সে কি করে, একটা ধাপ শেষ করে আরেকটা ধাপে, একটা ধাপ শেষ করে আরেকটা ধাপে, একটা ধাপ শেষ করে আরেকটা ধাপে যায়। তো এসএসসি পর এইচএসসি পর সবাই চায় যে সে টার্সিয়ারি লেভেলের এডুকেশনটাকে এনশিওর করা, অপরচুনিটি পাওয়া। এখন আমার প্রশ্ন হচ্ছে আসলে কি আমরা সেই অপরচুনিটিটা কিভাবে দিতে পারছি? আচ্ছা, এই কোয়েশ্চেনটা আমি যেটা বলেছি, এখন আমি যে কোয়েশ্চেনটা যে পার্টটা এখন এনেছি তোমাদের জন্য, এটা হচ্ছে সিলেট বোর্ড 2019 এবং বরিশাল বোর্ড 2017। সিলেট বোর্ড 2019 এবং বরিশাল বোর্ড 2017-তে এটা সামারির জন্য এক্সামে এসেছিল। তো এটা তোমরা মাথায় রাখতে পারো। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। আচ্ছা, সাফিশিয়েন্ট সাপোর্ট, একজন স্টুডেন্ট আমাকে মোহাম্মদ মুমিনুর রহমান সাকিব, তুমি অ্যান্সার করে কোয়েশ্চেন করেছো সাফিশিয়েন্ট সাপোর্ট। সাফিশিয়েন্ট সাপোর্ট মানে হচ্ছে এই যে অলরেডি শাকিল মোহাম্মদ শাওন অ্যান্সার করেছে, ভেরি গুড, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। এটাকেই বলে পার্টিসিপেশন। দেখো আমার অপেক্ষা ছাড়াই যখন তোমরা নিজেরাই পার্টিসিপেট করছো, ইটস এ ভেরি গুড সাইন। পর্যাপ্ত সমর্থন, খুবই ভালো সুন্দর একটা বাংলা শব্দ লিখেছে যে এই পড়াশোনার জন্য আমাদের দেশে পর্যাপ্ত সাপোর্টটা নেই, টার্সিয়ারি লেভেলের এডুকেশনে নেই। এটা এই অ্যাকর্ডিং টু দিস প্যাসেজ সেটা বলছে, ইটস নট মাই ভয়েস, ইটস নট মাই অপিনিয়ন, ইটস অপিনিয়ন অফ দ্য টেক্সট। ওকে, এরপর আসো আমরা নেক্সট লেভেলে যাই। এবার কি বলছে দেখো, স্টুডেন্টদের অবস্থাটা কি। এতক্ষণ আমরা এই প্রথম প্যারাটা দেখলাম যে বাংলাদেশের টার্সিয়ারি লেভেলের এডুকেশনের কি বলবো, সাফিশিয়েন্ট কি আছে, সাফিশিয়েন্ট কতটুকু লেভেল আছে, কতটুকু ছেলে মেয়ে ইনস্টিটিউশন আছে সেটা আমরা জানলাম। আর এখন জানবো স্টুডেন্টরা কি অবস্থা, স্টুডেন্টের অবস্থাটা কি সেটা আমরা জানি। চলো, thus each year a large number of students are denied। অবস্থা প্রথমেই নেগেটিভ দিয়ে শুরু হয়েছে। দেখো প্রতি বছরই এইচএসসি পাস করার পরেও কি হয়, টার্সিয়ারি লেভেলে পড়াশোনার জন্য মোস্ট অফ দ্য স্টুডেন্টস ডিনাইড হয়, পড়ার সুযোগ পায় না। কেন পায় না সেটা দেখো, ডিনাইড টু অ্যাক্সেস হায়ার এডুকেশন, পায় না কেন, ডিউ টু পভার্টি, নাম্বার 1 রিজন। দেখো এটা কিন্তু ফ্লোচার্টও আসতে পারে, সামারি অথবা ফ্লোচার্টও আসতে পারে। ডিউ টু পভার্টি অ্যান্ড ইনক্রিজ ইন এডুকেশনাল এক্সপেন্সেস। হোয়াট ইজ দ্য মিনিং অফ দ্যাট? ধীরে ধীরে পড়াশোনার খরচটা বেড়ে যাচ্ছে, যে কারণে স্টুডেন্টরা কি করতে পারছে না, হায়ার এডুকেশনে এনরোল করতে পারছে না। 2 নাম্বার গেল। 3 নাম্বার দেখো, স্টুডেন্টস অফ দ্য লোয়ার মিডল ক্লাস ডু নট গেট ইজি অ্যাক্সেস টু হায়ার এডুকেশন। যারা একটু কি আছে আর্থিকভাবে অসচ্ছল, লোয়ার একদম পুয়ারের কথা বলছেন, আমরা পোভার্টির কথা একবার বলেছি। থার্ডটা হচ্ছে মধ্যবিত্ত যারা আছে তারাও সেই এক্সপেন্সটা কি করতে পারছে না, বিয়ার করতে পারছে না। এরপর দেখো, moreover those who get places in the universities have limited access to avail all kinds of diversified educational facilities relating to their study fields। খুবই সুন্দর, আমরা 4টা পয়েন্ট পেয়ে গেলাম। লাস্ট পয়েন্ট কি বলছে দেখো, যারা কষ্ট করে ভর্তি হওয়ার চান্সও পাচ্ছে তাদের কি সমস্যা, তারা পড়াশোনা রিলেটেড হায়ার এডুকেশনের জন্য যে ফ্যাসিলিটিস, যে এডুকেশনাল ফ্যাসিলিটিস গুলো তাদের প্রয়োজন সেইগুলো অপ্রতুল, সেগুলো তারা কি করতে পারছে না, অ্যাভেইল করতে পারছে না, তারা সেগুলো পরীক্ষার সময় অবশ্যই মনে রাখবে। এক্সামের কথাগুলো ভালো করে শুনো, যে পয়েন্টস গুলো করে দিচ্ছি সেই পয়েন্টস গুলো কি নিশ্চয়ই তোমার এক্সামে অবশ্যই তোমার উপকার হবে, তোমরা অবশ্যই সেগুলো মনে রাখতে পারবা। আগে হচ্ছে কি তোমরা করছো, তোমরা আসলে পড়তে চাইবা, কি করতে চাইবা, তোমার বাস্তব জীবন
জীবনে এই জ্ঞানটা তোমার কি কাজে লাগছে সেটা অর্জন করো। পরীক্ষায় পাশের জন্য তোমরা পড়বা, তুমি নলেজ গেইন করো। তুমি আজকে যে চ্যাপ্টারটা পড়লা, এটা পড়ে তুমি একটা টেবিল টকে একটা মানুষের সাথে কথা বলতে পারবা কিনা, যদি তোমার এডুকেশন নিয়ে কোনো কথা ওঠে যে বাংলাদেশে প্রাইভেট ইউনিভার্সিটি, পাবলিক ইউনিভার্সিটির এগুলো অবস্থা কি, আর এটা তো খুবই ভালো একটা ডিবেট টপিক হতে পারে যে বাংলাদেশে কেন ছেলে মেয়েরা হায়ার এডুকেশনে এনলিস্টেড হতে পারে না। এটা ভালো একটা ডিবেট হতে পারে যেটা তুমি তোমার বন্ধুর সাথে করতে পারো। আচ্ছা চলো আমরা সামারাইজেশনে চলে যাই। আমাদের দেশে, আবারও বলছি, স্টুডেন্টদের কন্ডিশনটা কি, আমাদের দেশে স্টুডেন্টরা হায়ার এডুকেশনে এনরোল করতে না পারার কারণগুলো কি, তোমরা সবাই আমাকে একটা কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করে যাও না, আমি একবার সামারি করে দিচ্ছি। 1 নম্বর কারণ হচ্ছে পভার্টি, 2 নম্বর কারণ হচ্ছে এডুকেশনাল ইনস্টিটিউশনসগুলো এডুকেশনাল এক্সপেন্সগুলো বেড়ে যাওয়া। এডুকেশনাল এক্সপেন্স মানে হচ্ছে পড়াশোনার খরচ বেড়ে যাওয়া। এখন শোনা যাচ্ছে? এখন শোনা যাচ্ছে? ওকে, আবার বলছি, আমি খুব ফাস্ট বলছিলাম যে কারণে হয়তো তোমরা ধরতে পারছিলে না। আচ্ছা, কোয়েশ্চেন, আমাদের বাংলাদেশে টারশিয়ারি লেভেলের স্টুডেন্টদের পড়াশোনা করতে গিয়ে তারা কি ধরনের সমস্যার সম্মুখীন হয়? 1 নাম্বার পভার্টি, 2 নাম্বার এডুকেশনাল এক্সপেন্সেস। দেখো ফ্লো চার্ট আসলে কিন্তু তোমরা এই ওয়ার্ডগুলোই লিখবা, এডুকেশনাল এক্সপেন্সেস। থার্ড কি বলেছে? মিডল ক্লাসের অ্যাক্সেস না থাকা, ইজি অ্যাক্সেস, নো ইজি অ্যাক্সেস ফর দ্য মিডল ক্লাস স্টুডেন্টস। আমাদের ফোর্থ হচ্ছে এডুকেশনাল ফ্যাসিলিটিস বা ল্যাক অফ এডুকেশনাল ফ্যাসিলিটিস গুলো থাকার কারণে যারা এনলিস্টেড হতে পারছে, এনরোল করতে পারছে, তারা কি করছে না, তারা এগিয়ে যেতে পারছে না। এরপর আসুন, এই যে সামারিটা আমি করে দিয়েছি এখানে। আচ্ছা, অনলি অ্যাবাউট, এরপর থার্ড প্যারাতে আসুন, only about 12% of graduates, only about 12% of graduates, 12% এটাকে আন্ডারলাইন করো বইয়ে। insufficient family support, very good আকাশ সাহা, very good। হ্যাঁ, ফ্যামিলি সাপোর্ট থাকতে হবে, ফিনান্সিয়াল সাপোর্ট বলতে পারো, ফ্যামিলি সাপোর্ট চেয়েও বেশি হচ্ছে ফ্যামিলির ফিনান্সিয়াল সাপোর্টটা থাকে না। আচ্ছা, এরপর আসো আমাদের থার্ড প্যারাতে, only about 12% of graduates enter higher educational institutions। আমাদের দেশে 12% ছেলে মেয়ে শুধুমাত্র আরো হায়ার এডুকেশন মানে মাস্টার ডিগ্রি এরকম বলতে পারো, এটার জন্য কি করে, মানে স্বপ্ন দেখে যে আমি পড়বো। মোর দেন 80% অফ দিস স্টুডেন্টস, এর মধ্যে 80%-এর উপরে স্টুডেন্টস আর অ্যাডমিটেড টু ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি অ্যাফিলিয়েটেড কলেজেস। ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি অ্যাফিলিয়েটেড কলেজগুলোতে তারা কিন্তু ভর্তি হয়, কারণ তারা ওই যে ইউনিভার্সিটিগুলোতে ভর্তি হওয়ার চান্স পায় না, অনেকে আর্থিক বা পভার্টি যে কারণগুলো বলেছি সেগুলোর কারণে ভর্তি হতে পারে না। আদার্স আর অ্যাবজর্বড বাই দ্য পাবলিক অ্যান্ড প্রাইভেট ইউনিভার্সিটিস, আর অন্যরা পাবলিক আর প্রাইভেট ইউনিভার্সিটিগুলোতে চলে যায়। ইন দ্য লাস্ট 2 decades, লাস্ট 20 বছরের দিকে আমরা কি দেখছি, there has been a substantial rise in the number of students in private university। আমরা আজকে 20 বছর ধরে দেখছি যে মোস্টলি স্টুডেন্টরা প্রাইভেট ইউনিভার্সিটিগুলোর দিকে ধাবিত হচ্ছে। অ্যাকর্ডিং টু দ্য ইউজিসি অ্যানুয়াল রিপোর্ট, ইউজিসি অ্যানুয়াল রিপোর্ট কি বলছে? ইউজিসি অ্যানুয়াল রিপোর্ট বলছে 2010 the number of rose from 88,669 in 2005 and 2,752 in 2010। এই যে বেড়েছে কিভাবে, 2005 থেকে 2010 এর পরে আমরা এটার রিভিউটা, একটা ইউজিসি রিপোর্ট আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি। ওকে, এখানে আমরা একটাই কোয়েশ্চেন, সেটা হচ্ছে কত পার্সেন্টেজ স্টুডেন্টস বা গ্র্যাজুয়েটস হায়ার এডুকেশনে এনলিস্টেড হয়েছে তার সম্পর্কে। এবার আসো, ওই যে প্যাসেজটা আমি দিয়েছি, যে প্যারাটা আমি দিয়েছি অ্যাক্সেস টু হায়ার এডুকেশন, ওটার সামারি আমি করে দিয়েছি। তোমরা এটা ক্লাস শেষ হওয়ার পরে স্ক্রিনশট নিয়ে তোমাদের খাতায় নোট করে ফেলবা। ইটস আ সামারি, 10 মার্কসের অ্যান্সারটা আমি তোমাদেরকে লিখে দেওয়ার জন্য চেষ্টা করেছি। দেখো কি বলেছি আমি, দেখো সামারাইজ করেছি। ইন বাংলাদেশ অপরচুনিটি অফ হায়ার এডুকেশন ইজ নট সাফিসিয়েন্ট এট এ সাফিসিয়েন্ট লেভেল, বা আমাদের দেশে বাংলাদেশে হায়ার এডুকেশনের এটা সাফিসিয়েন্ট না। অ্যাজ নাম্বার অফ স্টুডেন্টস
স্টুডেন্টের সংখ্যা যেভাবে বাড়ছে ডে বাই ডে, poverty has significant role in the lives of most of these students. এই একই কথাগুলো আমি বলেছি, লোয়ার ক্লাস স্টুডেন্টরা এখানে অ্যাক্সেস পাচ্ছে না, অনলি 12%, 12% গ্র্যাজুয়েটরা আরও বেশি হায়ার এডুকেশনে যেতে পারছে, এবং 80%-এর মধ্যে স্টুডেন্টসরা যেখানে পড়াশোনার জন্য বেছে নিতেই হচ্ছে তাদেরকে ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি অ্যাফিলিয়েটেড কলেজগুলো। আদার্স আর অন্যরা কোথায় চলে যাচ্ছে? অন্যরা পাবলিক এবং প্রাইভেট ইউনিভার্সিটিতে চলে যাচ্ছে। এটাই ছিল ওই প্যারার মূল বিষয়। ওকে, এরপর আসো দেখো আমরা পাবলিক ইউনিভার্সিটিগুলোর কি অবস্থা এবং পাবলিক ইউনিভার্সিটিগুলোতে আমরা পড়াশোনার কোন কোন বিষয়গুলো কি পাচ্ছি, প্রায়োরিটি পাচ্ছি। খুবই সহজ, এটা জাস্ট মাথায় ধারণ করো, এটা খুবই সহজ। পাবলিক ইউনিভার্সিটিজ আর দ্য ফার্স্ট চয়েসেস অফ বাংলাদেশ। আমাদের লাস্ট টার্গেটটা কি ছিল? যে বাংলাদেশের প্রাইভেট ইউনিভার্সিটিতে কেন ছেলেমেয়েরা পড়তে চায় সেটাই কিন্তু এখন আমরা জানবো। পাবলিক ইউনিভার্সিটি অবশ্যই বাংলাদেশের ছেলে মেয়েদের ফার্স্ট চয়েস থাকে। কেন থাকে? দেখো কেন থাকে কোশ্চেন, অবশ্যই আমি একটা কথা তোমাদেরকে বললাম, সেটা কেন পাবলিক ইউনিভার্সিটিতে কেন যাও? এক নম্বর কারণ, the public universities offer a wide range of subjects in science, commerce, liberal arts, humanities, engineering, technology, law, education and medicine. অনেকগুলো সাবজেক্ট, অনেক ধরনের সাবজেক্ট প্রাইভেট পাবলিক ইউনিভার্সিটিগুলো অফার করে, এক নম্বর কারণ। দুই নম্বর কারণ, পাবলিক ইউনিভার্সিটি attract the best minds to teaching, although monetary compensation for teachers is anything but attractive. পাবলিক ইউনিভার্সিটিতে যেসব শিক্ষক নিয়োগ হয় তারা অবশ্যই মেধাবী শিক্ষার্থীগুলোই কিন্তু শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ হয়, যেখানে আর্থিক সুবিধা না থাকলেও তাদের কি থাকে, সম্মানের কারণে অনেকেই কিন্তু শিক্ষকতা পেশায় আসে। তাহলে আমরা একজন ভালো শিক্ষার্থী যে ভালো পড়াশোনা করেছে তার কাছ থেকে আমাদের শিক্ষার জায়গাটা অনেক বেশি শক্ত হবে, যে কারণে প্রাইভেট ইউনিভার্সিটিতে ছেলেমেয়েরা যেতে চায় ভালো শিক্ষা নেয়ার উদ্দেশ্যে। আমাদের থার্ড পয়েন্ট, library, laboratory, internet and research facilities are much better than anywhere in the country. অবশ্যই প্রাইভেট ইউনিভার্সিটি ল্যাব ফ্যাসিলিটি, লাইব্রেরি ফ্যাসিলিটি, ইন্টারনেট ফ্যাসিলিটি এগুলো ভালো থাকে অন্য ইনস্টিটিউশনগুলো থেকে। এরপর আসলে সেমিনার্স, সিম্পোজিয়াম পড়েছি আমরা, সেমিনার, সিম্পোজিয়াম, লেকচার, ওয়ার্কশপ, debates and exhibitions are often held in this institution where there is ample scope of national and international exposure for promising young knowledge seekers. খুবই সুন্দর কথা বলেছে যে পাবলিক ইউনিভার্সিটিতে যাওয়ার আরেকটা কারণ হচ্ছে এখানে ফ্রিকোয়েন্টলি প্রায় সময় সেমিনার, সিম্পোজিয়াম, লেকচার, ওয়ার্কশপ, বিভিন্ন ইন্টারন্যাশনাল ন্যাশনাল অর্গানাইজেশনগুলোর সাথে পার্টিসিপেট করার সুযোগ অন্যান্য প্রাইভেট ইউনিভার্সিটি থেকে বেশি থাকে। এরপর আসো পাবলিক ইউনিভার্সিটিস কি অফার করে? রেসিডেন্সিয়াল এবং বোর্ডিং ফ্যাসিলিটিসগুলো আমাদেরকে অফার করে, যে কারণে ছেলেমেয়েরা পাবলিক ইউনিভার্সিটির দিকে ধাবিত হয়। এখন চলো দেখি আমরা সবাই সামারাইজ করি কেন আমরা পাবলিক ইউনিভার্সিটিতে পড়তে চাই। নাম্বার ওয়ান হচ্ছে কি, ডিফারেন্ট সাবজেক্ট থাকে, ইউ ক্যান চুজ ডিফারেন্ট সাবজেক্টস ফ্রম দ্য ইউনিভার্সিটি, এক নাম্বার। দুই নাম্বার হচ্ছে আমরা ভালো টিচিং ফ্যাসিলিটিস থাকে, দুই নাম্বার, এক কথায় তোমরা সেটাই বলতে পারো। তিন নাম্বার হচ্ছে লাইব্রেরি ফ্যাসিলিটিস, ল্যাবরেটরি ফ্যাসিলিটিস, এগুলো কি থাকে পাবলিক ইউনিভার্সিটিতে অনেক বেশি ভালো থাকে। এরপরে দেখো সেমিনার, সিম্পোজিয়াম, তারপর ইন্টারন্যাশনাল অর্গানাইজেশনগুলোর সাথে কাজ করা, নলেজ গেইন করা, এটা কোথায়? পাবলিক ইউনিভার্সিটিতে বেশি পাওয়া যায়। এরপর আসো লাস্ট কি বলেছে, রেসিডেন্সিয়াল ফ্যাসিলিটিস, অনেক দূর দূরান্ত থেকে মানুষ ছেলেমেয়েরা পড়তে আসে, তাদের থাকার জায়গার অভাব হয়, যেটা পাবলিক ইউনিভার্সিটিতে সহজেই পাওয়া যায়। তাহলে আমরা পেয়ে গেলাম, সবাই আমাকে আনসার করো এবং আসো। এখানে একটা সার্ভে দেখানো হয়েছে যেটা তোমাদের বইও আছে, দেখো ঢাকা ইউনিভার্সিটি, ইউনিভার্সিটি অফ চিটাগং, ইউনিভার্সিটি অফ রাজশাহী, ইউনিভার্সিটি অফ খুলনা, কুমিল্লা ইউনিভার্সিটি, জাহাঙ্গীরনগর ইউনিভার্সিটি, ইসলামিক ইউনিভার্সিটি, বাংলাদেশ এগ্রিকালচারাল ইউনিভার্সিটি, জগন্নাথ ইউনিভার্সিটি, বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অফ ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড টেকনোলজি, শাহজালাল ইউনিভার্সিটি অফ সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল ইউনিভার্সিটি।
এখানে প্রতি বছর ভর্তির সংখ্যা, স্টুডেন্টের সংখ্যা, মেল স্টুডেন্ট এবং ফিমেল স্টুডেন্টের সংখ্যা দেওয়া হয়েছে, যেটা তোমাদের বইয়ে আছে। তোমরা এটা দেখে নিবা, কারণ এখান থেকে সংখ্যাগুলো দিয়ে তোমাদের এক্সামে কি আসতে পারে, এক্সামে চুজ দ্য কারেক্ট আনসার আসতে পারে। সেটা এই কারণে তোমরা জাস্ট সার্ভে রিপোর্টটা দেখবা, ঠিক আছে। এরপর আমাদের লাস্ট হচ্ছে এইটুকুই, এখানেই আমরা পেয়ে গেছি। তাহলে চলো আমরা একটু সামারাইজ করি পড়াটা। আমাদের আজকে সামারাইজেশন হলো আবারও আমাদের টার্গেট, আমরা প্রাইভেট ইউনিভার্সিটি কতগুলো আছে, পাবলিক ইউনিভার্সিটি কতগুলো আছে, এগুলো সম্পর্কে আমরা জানলাম। তারপর হচ্ছে টেন্ডেন্সিস গুলো, কেন আমরা পাবলিক ইউনিভার্সিটিস যেগুলোর দিকে ধাবিত হই সেগুলো আমরা জানলাম, কি কি ফ্যাসিলিটিস আমরা পাই সেটা সম্পর্কে আমরা জানলাম, কেন যাই সেটা সম্পর্কে আমরা জানলাম। তোমরা এখন নিজেরাই সামারাইজ করে দেখো যে আমরা কি জানলাম আজকের টপিকটা থেকে, আমরা কি জানলাম, কি ভাবলাম, কি কি আমরা, কেন হায়ার এডুকেশনে ছেলেমেয়েরা অ্যাক্সেস নিতে পারছে না, কেন টার্সিয়ারি লেভেলের এডুকেশনগুলোতে তারা যেতে পারছে না, এগুলো সম্পর্কে আমরা জানলাম। আই হোপ ইউ অল হ্যাভ এনজয়েড দ্য ক্লাস। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। আমি এই বলে আমার ক্লাস শেষ করছি। সবাই ভালো থাকবে, সুস্থ থাকবে এবং পড়াশোনা করতে হবে। আমি টার্সিয়ারি লেভেলের এডুকেশনটাকে এনশিওর করতে চাই। আমি এডুকেটেড হতে চাই, আমি শিক্ষিত হতে চাই, আমি দেশের সম্পদে পরিণত হতে চাই। এই ভাবনা নিয়ে আমরা সবাই বড় হব। সম্পদ, আমি জনসম্পদে পরিণত হব এই টার্সিয়ারি লেভেলের এডুকেশনটাকে গেইন করে। এই স্বপ্ন নিয়ে আমরা সবাই সামনের দিকে এগিয়ে যাব। এই বলে আজকে আমি আমার ক্লাস শেষ করছি। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ।